اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعثہ قال كم لبثت قال لبثت يوما او بعد يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر الى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال اعلم ان الله على کل شیء قدیر۔ ترجمہ کنز الایمان، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ یا اس کی طرح جو گزرا ایک بستی پر اور وہ ڈھائی پڑی تھی اپنی چھتوں پر، بولا اسے کیوں کر جلائے گا اللہ اس کی موت کے بعد؟ تو اللہ نے اسے مردہ رکھا 100 برس پھر زندہ کر دیا۔ فرمایا تو یہاں کتنا ٹھہرا؟ عرض کی دن بھر ٹھہرا ہوگا، دن بھر ٹھہرا ہوں گا یا کچھ کم؟ فرمایا نہیں بلکہ تجھے 100 برس گزر گئے اور اپنے کھانے اور پانی کو دیکھ کے اب تک بو نہ لایا، اور اپنے گدھے کو دیکھ کہ جس کی ہڈیاں تک سلامت نہ رہیں، اور یہ اس لیے کہ تجھے ہم لوگوں کے واسطے نشانی کریں، اور ان ہڈیوں کو دیکھ کیوں کر ہم انہیں اٹھان دیتے پھر انہیں گوشت پہناتے ہیں۔ جب یہ معاملہ ان پر ظاہر ہو گیا بولا میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ ترجمہ کنز العرفان، یا کیا تم نے اس شخص کو نہ دیکھا جس کا ایک بستی پر گزر ہوا اور وہ بستی اپنی چھتوں کے بل گری پڑی تھی؟ تو اس شخص نے کہا اللہ انہیں ان کی موت کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے اسے 100 سال موت کی حالت میں رکھا، پھر اسے زندہ کیا۔ پھر اس شخص نے سے فرمایا تم یہاں کتنا عرصہ ٹھہرے ہو؟ اس نے عرض کی میں 1 دن یا 1 دن سے بھی کچھ کم وقت ٹھہرا ہوں گا۔ اللہ نے فرمایا نہیں بلکہ تو یہاں 100 سال ٹھہرا ہے، اور اپنے کھانے اور پانی کو دیکھ کہ اب تک بدبودار نہیں ہوا، اور اپنے گدھے کو دیکھ جس کی ہڈیاں تک سلامت نہ رہیں، اور یہ سب اس لیے کیا گیا ہے کہ تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں، اور ان ہڈیوں کو دیکھ کہ ہم کیسے انہیں اٹھاتے زندہ کرتے ہیں پھر انہیں گوشت پہناتے ہیں۔ تو جب یہ معاملہ اس پر ظاہر ہو گیا تو وہ بول اٹھا میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ او کالذی مر علی قریہ، یا اس کی طرح جس کا گزر ایک بستی پر ہوا۔ اکثر مفسرین کے قول اس آیت میں بیان کیا گیا واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام کا اور بستی سے بیت المقدس مراد ہے۔ جب بخت نصر بادشاہ نے بیت المقدس کو ویران کیا اور بنی اسرائیل کو قتل و غارت گری کر کے تباہ کر ڈالا تو ایک مرتبہ حضرت عزیر علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا۔ آپ کے ساتھ ایک برتن کھجور اور ایک پیالہ انگور کا رس تھا، اور آپ گدھے پر سوار تھے۔ تمام بستی میں پھرے لیکن کسی شخص کو وہاں نہ پایا، بستی کی عمارتیں گری ہوئی تھیں۔ آپ نے تعجب سے فرمایا آپ ایک گدھے پر سوار تھے، تمام بستی میں پھرے لیکن کسی شخص کو وہاں نہ پایا، بستی کی عمارتیں گری ہوئی تھیں۔ آپ نے تعجب سے کہا انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، اللہ تعالیٰ انہیں ان کی موت کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے اپنی سواری کے جانور کو وہاں باندھ دیا اور خود آرام فرمانے لگے۔ اسی حالت میں آپ کی روح قبض کر لی گئی اور گدھا بھی مر گیا۔ صبح کے وقت کا واقعہ ہے۔ اس سے 70 برس بعد اللہ تعالیٰ نے ایران کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ کو غلبہ دیا اور وہ اپنی فوجیں لے کر بیت المقدس پہنچا۔ اس کے پہلے سے بھی بہتر طریقے سے آباد کیا۔
और बनी इसराइल में से जो लोग बाकी रह गए थे वो दोबारा यहाँ कर बैतुल मुक़द्दस और उसके गिरदो नवाह में आबाद हो गए और उनकी तादाद बढ़ती रही। इस पूरे अरसे में अल्लाह ताला ने हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को दुनिया की आंखों से पोशीदा रखा और कोई आपको न देख सका। जब आपकी वफ़ात को 100 साल गुजर गए तो अल्लाह ताला ने आपको ज़िंदा किया। पहले आंखों में जान आई, अभी तक तमाम जिस्म में जान न आई थी। बकिया जिस्म आपके देखते देखते ज़िंदा किया गया। ये वाक़या शाम के वक्त गुरूब आफ्ताब के करीब हुआ। अल्लाह ताला ने हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम से फरमाया, तुम यहाँ कितने दिन ठहरे? आपने अंदाजे से अर्ज़ किया कि एक दिन या उससे कुछ कम वक्त। आपका ख्याल ये हुआ कि इसी दिन की शाम है जिसकी सुबह को सोते। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम यहाँ 100 साल ठहरे हो। अपने खाने और पानी यानी खजूर और अंगूर के रस को देखो कि वैसा ही सही सलामत बाकी है, इसमें बूद तक पैदा नहीं हुई। और अपने गधे को देखो कि उसका क्या हाल है। चुनांचे आपने देखा कि वो मर चुका है, उसका बदन गल गया है और आज़ा बिखर गए हैं, सिर्फ सफ़ेद हड्डियां चमक रही थी आपकी आंखों के सामने। उसके आज़ा जमा हुए, आज़ा अपनी अपनी जगह पर आए, हड्डियों पर गोश्त चढ़ा, गोश्त पर खाल आई, बाल निकले, फिर इसमें रूह फूंकी गई और वो उठ खड़ा हुआ और आवाज़ निकालने लगा। आपने अल्लाह ताला की कुदरत का मुशाहिदा किया और फरमाया, मैं खूब जानता हूँ कि अल्लाह ताला हर शय पर कादिर है। यानी यकीन तो पहले ही था, अब आइनुल यकीन हासिल हो गया। फिर आप अपनी इस सवारी पर सवार होकर अपने मोहल्ले में तशरीफ़ लाए। सर अक़दस और दाढ़ी मुबारक के बाल सफ़ेद थे। उम्र वही 40 साल की थी। कोई आपको ना पहचानता था। अंदाजे से आप अपने मकान पर पहुँचे। एक ज़ईफ़ बुढ़िया जिसके पाँव रह गए थे, वो नाबीना हो गई थी, वो आपके घर की बांधी थी। उसने आपको देखा हुआ था। आपने उससे दरियात फरमाया कि उज़ैर का मकान, कि ये उज़ैर का मकान है। उसने कहा हाँ, लेकिन उज़ैर कहाँ? उन्हें तो गायब हुए 100 साल गुजर गए। ये कहकर वो खूब रोई। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं उज़ैर हूँ। उसने कहा सुभान अल्लाह, ये कैसा हो सकता है? आपने फरमाया, अल्लाह ताला मुझे 100 साल मौत की हालत में रख कर फिर ज़िंदा किया। उसने कहा, हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम मुस्तजाब दावत थे, जो दुआ करते कबूल होती। आप दुआ कीजिए कि मेरी आंखें दोबारा देखना शुरू कर दें ताकि मैं अपनी आंखों से आपको देखूं। आपने दुआ फरमाई, वो औरत बीना हो गई। आपने उसका हाथ पकड़कर फरमाया, खुदा के हुक्म से उठ। ये फरमाते उसके माजूर पांव दुरुस्त हो गए। उसने आपको देखकर पहचान और कहा, मैं गवाही देती हूँ कि आप बेशक हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम हैं। वो आपको बनी इसराइल के महल्ले में ले गई। वहाँ एक मजलिस में आपके फर्जंद थे जिनकी उम्र 118 साल की हो चुकी थी और आपके पोते भी थे जो बूढ़े हो चुके थे। बुढ़िया ने महल्ले में पुकारा, ये हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए हैं। अहले मजलिस ने उस औरत को झुटलाया। उसने कहा, मुझे देखो, उनकी दुआ से मेरी हालत ठीक हो गई है। लोग उठे और आपके पास आए। आपके फर्जंद ने कहा, मेरे वालिद साहब के कंधों के दरमियान सिया बालों का एक हिलाल यानी चांद था, जिस मुबारक खोलकर दिखाया गया तो वो मौजूद था। नीज उस ज़माने में तौरात का कोई नुस्खा बाकी ना रहा था, कोई उसका जानने वाला मौजूद न था। आपने तमाम तौरात ज़बानी पढ़ दी। एक शख्स ने कहा, मुझे अपने वालिद से मालूम हुआ कि बुख्त नसर की सितम अंगेजियों के बाद गिरफ्तारी के ज़माने में मेरे दादा ने तौरात एक जगह दफन कर दी थी। उसका पता मुझे मालूम है। इस पते पर जस्तजू करके वो तौरात का वो फन शुदा नुस्खा निकाला गया और हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने अपनी याद से जो तौरात लिखाई थी उससे मुकाबला किया गया तो एक हर्फ का फ़र्क न था। अल्लाह ताला हमें कुरान पाक पर सही माना में अमल करने की तौफीक अता फरमाए।
برادران اسلام، آپ تمام ہی حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ خود بھی قرآن پاک کی تلاوت، ترجمہ و تفسیر سماعت کیجئے اور اپنے عزیز و اقارب اور رشتہ داروں کو بھی شیئر کیجئے تاکہ آپ اس کے ذریعے صدقہ جاریہ کے مستحق ہو جائیں۔